हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे लाइफ साइंस रु आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताहाले भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि एई टाइप रो क्वेश्चन ही आपनकर एग्जाम रे आसीबो। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली भिडियो देखिया को चाहउचंती ताहाले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो जिते भी अपलोड हो आपने जानीपारे और आपको एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। तेज चलतु आज क्वेश्चन आंसर कौन रही डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास रे आमे माने 1 रु 30 नंबर पर्यंत डिस्कसन करथिलु। तो बाकी क्वेश्चन आमे आज डिस्कसन करिवु। तो आपण माने जदि से वीडियोटी को देखि नाहंती ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन मध्ये मु से लिंक दे देछि। आपण माने वीडियोटी देखि सारिया परे से वीडियोटी को निहाती भाबरे देखिदेबे कहीं समस्त क्वेश्चन आपण सिलेक्टेड क्वेश्चन रही है यही टाइप क्वेश्चन ही आपंकर एग्जाम रे आसे। तो चलतु आज क्वेश्चन देखा केउटी आदि प्राणी द्वारा संक्रमित होता है प्लेग स्वाइन फ्लू आखिधरा कौन सीटी नुहे। राइट आंसर होची ऑप्शन डी कौन सीटी नुहे। केउटी यकृत प्रदाह रोग जख्मा मिलीमिला हेपाटाइटिस हाड़फुटी। राइट आंसर ऑप्शन सी हेपाटाइटिस। जख्मा रोगर चिकित्सा पाई निम्नलिखित केउ एंटीबायोटिक व्यवहार करा जाए एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन। तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। 34 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो निम्नलिखित केउ प्रकार खाद्य प्रस्तुति रे मुख्यतः ईस्ट अणुजीव आवश्यक होता है दही छेना आचार कौन सीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी कौन सीटी नुहे। केउ रोगर प्रसारण रे वायु एक माध्यम नुहे हाड़फुटी मिलीमिला होइजा जख्मा। तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी होइजा। क्षीर को दही रे परिणत करिबारे निम्नलिखित केउ बीजाणु सहाय्य करे राइजोबियम आंथ्राक्स लैक्टोबासिलस कौन सीटी नुहे। राइट आंसर होची ऑप्शन सी लैक्टोबासिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही केउटी भूताणु जनित रोग लेंबूर जादुरा रोग गहमर कलंकी रोग भेंडीर एलोभेन मोजाइक कौन सीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी भेंडीर एलोभेन मोजाइक। केउ रोगटी आदि प्राणी द्वारा होता है पोलियो मलेरिया होइजा टाइफॉइड। राइट आंसर होची ऑप्शन बी मलेरिया। निम्नलिखित औषध गुड़िक मध्यरु केउटी जीवग्न जातीय नुहे टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन डाइजिन स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी डाइजिन। किए बसंत रोगर निराकरण पाई टीका उद्भावन करथिले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लुई पास्चर एडवर्ड जेनर रॉबर्ट हुक। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। तो समस्त क्वेश्चन भल भाव मन रखिए कहीं एथर क्वेश्चन आपंकर बहुत टाइम एग्जाम रे आसी आगू आसो तेणु यहाँ बारंबार आपण मैंने पढ़ु एवं मन रखु। चलो तेज क्वेश्चन उपरको जावा विभिन्न अंगर प्रदाह रोग केउ अणुजीव द्वारा होता है आदि प्राणी शैवाल कवक बीजाणु। राइट आंसर ऑप्शन डी बीजाणु। एड्स रोग केउ अणुजीव जनित रोग आदि प्राणी बीजाणु भूताणु कवक। राइट आंसर ऑप्शन सी भूताणु। केउटी बीजाणु मानक कार्य औषध प्रस्तुति रे साहाय्य करिबा आवर्जना को अपघटन कराई सरल उपादान रे परिणत करिबा वायुमंडल जबखार्जन ग्रहण करी विबंधन करिबा सुरासार और मद प्रस्तुति रे साहाय्य करिबा। तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी सुरासार और मद प्रस्तुति रे साहाय्य करिबा। केउ प्रकार अणुजीव जनित रोगर निवारण पाई जीवग्न व्यवहार करा जाय थाए भूताणु बीजाणु आदि प्राणी कवक। राइट आंसर होची ऑप्शन ए भूताणु। टीका द्वारा उपशम मिलु नथिबा रोगटी किए जख्मा बसंत हेपाटाइटिस मलेरिया। राइट आंसर होची ऑप्शन डी मलेरिया। जबक्षारजान विबंधन केउ अणुजीव द्वारा होता है बीजाणु नीलहरित शैवाल भूताणु
ବୀଜାଣୁ ଓ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବୀଜାଣୁ ଓ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। ମିଳିମିଳା କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ? ମିଳିମିଳା କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ? ବୀଜାଣୁ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, ଭୂତାଣୁ, କବକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭୂତାଣୁ। ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସାଇତି ରଖିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିବନ୍ଧନ, ପୋଷଣ, କିଣ୍ୱନ, ପରୀକ୍ଷରଣ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପରୀକ୍ଷରଣ। ତ କିଣ୍ୱନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ ଓ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଣ୍ୱନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଏହାକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରେଫ୍ରିଜେରେଟରରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଏଠାରେ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ମାନେ ହେଉଛି ଫ୍ରିଜ୍। ରେଫ୍ରିଜେରେଟରରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, କଠୋରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 70+ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ତା ସହିତ PDF, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟିର ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଣୁଜୀବ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ମଦ, ଭିନେଗାର, ସୋରାସାର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ମିଶି ତା'ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ? ଇଷ୍ଟ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, କବକ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଷ୍ଟ। ଏହା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ପେନିସିଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ବୀଜାଣୁ, ଶୈବାଳ, କବକ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କବକ। ଚିନିକୁ ସୋରାସାରରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଞ୍ଚରଣ, କିଣ୍ୱନ, ସଂକ୍ରମଣ, ବିବନ୍ଧନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କିଣ୍ୱନ। କେଉଁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ନୁହେଁ? ଆମାଶୟ, ପୋଲିଓ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଆମାଶୟ। ଅଦା ପାଉଁରୁଟିକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ନଷ୍ଟ କରିବାରୁ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ? ଆଦିପ୍ରାଣୀ, ବୀଜାଣୁ, କବକ, ଶୈବାଳ। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କବକ। ଚର୍ମ ରୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ବୀଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, କବକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କବକ। କିଣ୍ୱନ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର, ରବର୍ଟ ହୁକ୍, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ, ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ପୋଷକ କୋଷ ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ? କବକ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, ଭୂତାଣୁ, ବୀଜାଣୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭୂତାଣୁ। ବୀଜାଣୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରିରକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଚିନି, ଲୁଣ, ତୈଳ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହା ମନେ ରହିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭୁଲିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ,
ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।